ماشاء اللہ آپ نے بالکل جو ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، میں یہ پازیٹیو سائیکالوجی میں ہوپ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کی نا سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے کہ ہوپ جو ہے نا یہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو کہتے ہیں جس میں ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے۔ ایجنسی تھنکنگ یہ جو سائیکالوجسٹ کے پاس کبھی کوئی جائے نا وہ اس طرح بنواتا ہے کہ چلو جی کاپی پینسل پکڑو اور ساری وہ جو ہے نا ایکٹیویٹی لکھو، پاتھ ویز لکھو، وہ ایجنسیز لکھو جن پہ صحیح تم عمل کر سکتے، صحیح اور وہ ایجنسیاں لکھ کے اب اس کے پاتھ وے بناؤ، سلوشن اے، سلوشن بی، سلوشن سی۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورتی سے بالکل سائنٹیفک میتھڈ ہے اور یہ ہوپ لیسنس کو ختم کر، جب بندہ شیخ خود لکھتا ہے پھر اس پہ عمل شروع کرتا ہے پھر اس کا کچھ رزلٹ دیکھتا ہے تو فطری ہے کہ آٹومیٹکلی اس کا کانفیڈنس بڑھے گا، اس کو ہوگا کہ یار میں کر سکتا ہوں۔ تو بہت زبردست ایوانجلیشن ایک۔ دیکھیں جی ہمیں تو وہ جو سائیکالوجسٹ لکھواتے ہیں ہاں جی، تو لکھوا کے پاتھ وے بناتے ہیں جی کہ جی یوں جی کریں یوں جی کرنا جی، چاہیے، ہمیں تو یہ سارا کچھ اسلام نے بنا کے دے دیا۔ سبحان، کیا بات، ہمارا پورا ایک ہمارا کام ہوا، ہمارا کام ہوا ہے، ہمارا جو بیسک ورک ہے سر ہم نے اس پر عمل کرنا عمل کر، سارا کچھ اللہ، ہوا ہے، صحیح، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، دعا پڑھنی، اب اندازہ کریں گا سبحان اللہ ان کس خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے ہمیں فلسفی آف لائف بھی سمجھائی ہے کیا اور بات، ساتھ ہمیں ہوپ بھی دی ہے۔ اب دیکھیں رات کو سوتے وقت کہنا ہے صحیح، کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام پر میں مر رہا ہوں اور پھر زندہ ہوں گا، مر رہا ہوں، ختم ہوں گا، بسمک ربی وضعت جنبی، اللہ تیرے نام پر میں نے پہلو رکھا ہے اپنا، اور ان امسکت نفسی، دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے میں دوبارہ اٹھوں ہی نہ، یہ ممکن ہے، لہذا اللہ سے کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ان امسکت نفسی، اللہ اگر تم میرے جان کو روک ہی لے یعنی ختم ہو جاؤں میں، فرحمہا، تو پھر اس پر رحم کرنا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ تو نے اس کو صبح چھوڑ دینا ہے، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، پھر اللہ اس کی ایسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنی نیک بندوں کی حفاظت کرنا۔ سبحان، پھر صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اب دیکھیں یہ سائیکل ہے زندگی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوزیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہوپ پیدا ہو رہی ہے، اب اللہ نے زندگی دی ہے۔ الحمدللہ ایک دوسری دعا، سبحان الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سارا شکر اس کے لیے جس نے میرے جسم کو تندرستی بخشی، ورد علی روحی، اور میری روح مجھے واپس کر دی، سبحان، میری روح مجھے واپس، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور مجھے اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ میں اللہ کو یاد کر سکوں، یعنی مجھے اجازت دی، تو یہ فوراً جو صبح اٹھتا ہے تو یہ امید سے اٹھتا ہے اور اس خیال سے اٹھتا ہے کہ اب پورا دن جو ہے انشاءاللہ بہترین گزرے گا۔ اللہ حاضر قیاس، ہمیں جو سسٹم دیا گیا ہے، سسٹم آف لائف دیا گیا ہے، یہ پورا پاتھ وے موجود ہے، اس پاتھ وے کے اوپر صرف عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر ایکشن کرنا شروع کر دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو، جس کا اللہ ہے وہ بھی مایوس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جا رہے تھے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے اللہ کو، مایوسی تھی ہر طرف، گھر میں پیسے ختم ہو گئے، غلہ کیسے لیں گے، یوسف علیہ السلام پہلے کے گئے ہوئے ہیں، بنیامین بھی پکڑا گیا، حالات اتنے خراب ہیں، اب جمع پونجی بھی ختم ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں کیسے غلہ لائیں گے، کیا کریں گے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تیسوا من روح اللہ، تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، ہم چونکہ مومن ہیں لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یوسف بھی واپس مل گئے، بنیامین بھی واپس مل گئے، غلہ بھی مل گیا، بادشاہت بھی مل گئی، سارے حالات ہی بہترین ہو گئے۔ اور یہ اگر انسان یہ سمجھے کہ میرا اللہ ہے۔ اچھا ایک بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے وقت بھی ہمارا آخر پہ پہنچ گیا۔ دیکھیں یہ جو مایوسی ہے نا اور اللہ پر توکل ہے، جو اللہ نے مومن کو ٹولز دی ہیں نا مایوسی کو ختم کرنے کے لیے، اس میں سب سے بڑا ٹول توکل ہے، صحیح، اللہ پر بھروسہ۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ نے سورۃ طلاق میں فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔
यानी वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसको काफ़ी हो जाता है। अच्छा, मसला क्या है, हम अल्लाह पर भरोसा नहीं करते, या करते हैं तो जुज़वी करते हैं। होता क्या है कि हमारे पास असबाब है, हम असबाब पर ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। बाज़ औक़ात फिर बाज़ असबाब जो है वर्क नहीं करते, जो वर्क नहीं करते तो हम उनसे मायूस होते हैं। मायूस होकर थोड़ी सी तवज्जो अल्लाह की तरफ जाती है कि अल्लाह ये कर देगा, अल्लाह ये कर देगा। अच्छा, कुछ भरोसा असबाब पर, कुछ अल्लाह पर। ऐसे जुज़वी भरोसे वाले को जो अल्लाह है ना, वो काफ़ी नहीं होता। अल्लाह पसंद ही नहीं करता उसको जो जुज़वी भरोसा रखता है, जो असबाब इस्तेमाल करते हुए भी पूरा भरोसा मुसब्बिबुल असबाब पर रखे, वही उसी को अल्लाह ताला काफ़ी होता है और उसी को अल्लाह ताला की मदद हासिल होती है। मसलन अगर इंसान को अल्लाह पर भरोसा करना है ना, कामिल भरोसा, तो कामिल भरोसे के लिए दुनिया के असबाब से कामिल मायूसी जरूरी है। ये मुकम्मल मायूसी होगी तो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा होगा। अगर दुनिया में किसी सबब पर जरा भी भरोसा हो तो वो अल्लाह पर भरोसे में कमी रहती है। जब अल्लाह पर भरोसे में कमी रहती है तो फिर उसके वो रिजल्ट्स नहीं आते। अब दुनिया के असबाब, आपके पास असबाब हो या ना हो, आप ये समझें कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास जो कुछ भी है, ये वर्क नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। लिहाजा भरोसा, अल्लाह ताला ने जहां कहीं कुरान में फरमाया ना तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो, ये नहीं फरमाया वल मुमिनून यतवक्कलूना अलल्लाह, ये नहीं फरमाया व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। हमेशा ये जोर दे के कहा है और उसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि मोमिन अल्लाह पर भरोसा करते हैं, उसका तर्जुमा ये है अल्लाह ही पर मोमिन भरोसा करते हैं, यानी किसी और चीज पर नहीं करते। मोमिन अगर है तो सिर्फ भरोसा अल्लाह पर, असबाब साथ हैं लेकिन उसका। अच्छा, इसकी मैं प्रैक्टिकल जो डेमोन्स्ट्रेशन मैं और आप, हम सब इसको पड़ताल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा भरोसा अल्लाह पर है क्या। परेशानी आई, परेशानी हर शख्स को आती, कोई इमरजेंसी हुई, परेशानी के बाद जो सबसे पहला ख्याल आपको आता है ना, उस पर आपको भरोसा है। परेशानी हुई ना, तो आपको पहला ख्याल किसका आता है? बिल्कुल ठीक। अगर पहला ख्याल अल्लाह का आता है तो इसका मतलब आपका भरोसा अल्लाह पर है। अगर पहला ख्याल ये आता है कि मेरे पास बैंक में पैसे पड़े हैं, मैं कर लेता हूँ, या मेरा फलां एमएनए वाकफ है, या फलां मेरा चाचा, फलां मेरा रिश्तेदार वो ब्यूरोक्रेट है, मैं उससे बात कर लूँ, मैं उससे कर लूँगा, मैं जितने भी दुनिया के असबाब व वसाइल हो सकते हैं, अगर पहला ख्याल उनका आता है, इट मीन्स कि आपका भरोसा अल्लाह पर कामिल नहीं है। पहला ख्याल अल्लाह का है, चाहे आपके सारे असबाब आपके पास मौजूद हैं, पहला ख्याल अल्लाह का है, तो इसका मतलब यह है कि आपका भरोसा अल्लाह पर है। और अल्लाह पर आप भरोसा रखें, तवक्कुल नाउमीदी की जड़ें काट के रख देता है, और नाउमीदी नाम की कोई चीज बाकी नहीं बचती अगर आप अल्लाह पर तवक्कुल करें। बहुत खूबसूरत। शेख, आखिरी सवाल बस चाहते जाते कि ये जो दुआएं हैं डिप्रेशन की, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व इब्नु अब्दिक व इब्नु अमतिक नासियती बियदिक, इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली, फिर ये अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, ये सारी दुआएं शेख, इनमें क्या ऐसा स्पेशल है कि डिप्रेशन में इसमें अल्लाह के एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं? सिर्फ अल्लाह से कनेक्शन है। जब आप अपने आप को अल्लाह के साथ कनेक्ट करते हैं तो बस ये कनेक्टिविटी है। आपने दुआएं बताई, इसमें मैं एक दुआ का इजाफा करता हूँ। एक दुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परेशानी और गम में बताई, सही, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति रब्बुल अर्ज़ि रब्बुल अर्शिल करीम। अब ये जो दुआ है, इसमें मांगा क्या है? तलब तो है, तलब तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्निशन है, सुभान, और मार्फत है अल्लाह की कि अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है, तू ही अर्श अजीम का रब है, तू ही जमीन और आसमान का रब है। जो ही इंसान ये रिकॉग्नाइज करता है और शऊरी तौर पर रिकॉग्नाइज करता है, तो गोया कनेक्टिविटी जिसकी कमी थी वो कनेक्ट हो गई, और जब कनेक्ट हो गया तो इंशाल्लाह मसला हो गया। अब आप इसके साथ वो दुआ भी शामिल कर लें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन हाजियों के लिए दुआ बताई। आपने फरमाया अरफा के दिन की दुआ सारी दुआओं से बेहतरीन दुआ है। सही। और अरफा के दिन किसी भी नबी ने जो भी कोई दुआ मांगी है, किसी भी नबी ने सही। जो भी कोई दुआ मांगी है, उन सब से बेहतरीन दुआ ये है,
ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अब इसमें भी आप अंदाजा करें, सिवाय अल्लाह की सिफात बयान करने के ऐसे ही और रिकॉग्नाइज करने के, इसके अलावा कुछ भी नहीं। गोया जो ही आप अल्लाह ताला को शऊरी तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे, अल्लाह की सिफात का बयान करेंगे, तो आपको वो कनेक्टिविटी हासिल हो जाएगी, जिस कनेक्टिविटी के बाद जो अल्लाह कुरान में कहता है ना कि मैं उनके साथ हो जाता हूँ। बिल्कुल सही। इन्नल्लाह मअल लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना मुहसिनीन वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह उन लोगों के साथ होता है जो अल्लाह की नाराजगी से बचते हैं और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हैं और जिंदगी में नेकियां बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करते हैं, उनके अल्लाह ताला साथ होता है। गोया जब हम अल्लाह ताला को इस तरह से याद करते हैं और उससे अल्लाह के साथ वो ताल्लुक पैदा होता है, उनकी मईयत अल्लाह की हासिल हो जाती है, अल्लाह का साथ मिल जाता है, और जो ही अल्लाह का साथ मिलता है तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत। जस्ट टू वाइंड अप, मैं ऑडियंस के लिए समराइज़ कर दूँ, सबसे पहले आपने बड़ा अच्छा बताया कि कंपटीशन और वो भी आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, तो लाइफ को सिंपल रखें और सिंपलिसिटी की तरफ जितना होंगे, और शुक्रगुजारी, सजदा शुक्र हो गया, उस एनवायरनमेंट में रहना जहाँ अपने से नीचे को आप देखो, ये बहुत हीलिंग है। फिर माशाल्लाह में तवक्कुल का जिक्र किया, तवक्कुल अल्लाह पे होना चाहिए। फिर इस्लामिक लाइफस्टाइल कि जस्ट हमारे लिए पाथ वे डिफाइंड है। और जो सोशल मीडिया का फेक प्रेशर है ना, जी जी, उसको बिल्कुल ना महसूस करें। बिल्कुल। यानी ये फेक प्रेशर है, खामखा हमारे बच्चों को इस कदर खराब कर रहा है। ऐसी तो सोशल मीडिया के ऊपर चूंकि लोग जो है अपनी चीजें मुबालगे के साथ दे रहे होते हैं, ऐसी लिहाजा बहुत बड़ा प्रेशर है। या तो सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें, या फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए अपना वो शऊर डेवलप करें कि उसकी जो यानी हैसियत है वो आदमी को पता हो कि ये कोई आर्टिफिशियल चीजें हैं, ये हकीकत में कुछ नहीं है, और लोगों ने सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए चीजें की होती हैं और कुछ भी नहीं होता। ऐसी तो जब तक आपको ये ना पता हो कि सोशल मीडिया की असल हकीकत क्या है, आप सोशल मीडिया को यूज ही ना करें। और जब जितना आप ज्यादा सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, या आप उसको उसकी हकीकत का पता हो, सिर्फ पॉजिटिवली यूज करें, पॉजिटिव चीजों को देखें, बाकी चीजों से बचे रहें। अगर ये बच सकते हैं तो ठीक है, वरना सोशल मीडिया अकेला आपको तबाह बर्बाद कर देगा।